हाँ जी नैक्सट एग्जाम्पल अपन रह गई सी 8th सी दियाँ तो देखो फस्ट एग्जाम्पल आ स्टोन बिगिंग 3 kg हैज़ फॉलन थ्रू 10 मीटर वट इज़ द कनैटिक एनर्जी नाउ एंड वट फोर्स विल स्टॉप इट इन 2 मीटर। कहते कोई स्टोन आ जिहड़ा की आ 3 kg दे नाल फॉल किया गया गा 10 मीटर से कनैटिक एनर्जी वो आपां पता करनी है तो फोर्स भी पता करनी है जिहड़ी उसनूं लगेगी स्टॉप करन दे लई 2 मीटरस दे विच ठीक है। तो जदों आपां स्टोन नूं फॉल किया उस कंडीशन दे विच यू अपने कोले की आ गया 0। एफ किमें कड्ढी आपां एफ आपां जी दे इक्वल पुट करदे हुंदे सी तां इत्थे जी दी वैल्यू 9.8 एम सैकेंड। एच गिवन सी आपां नूं बी स्क्वेयर दा फार्मूला लगाओगे तुहाडे कोले आंसर आ जाऊगा। एम सैकेंड च आया गा तुसीं इहनूं की कीता सैंटीमीटर दे विच चेंज करता तां करके 10 इहदे नाल 10 दी स्क्वेयर इहदे नाल मल्टीप्लाई च लग्या होया गा ठीक है। नैक्सट की आ कनैटिक एनर्जी पता करनी सी तुसीं कनैटिक एनर्जी दा फार्मूला लगा दोगे 1/2 mb² तो सारिया वैल्यूज ये पुट करोगे पुट करके थोड़े को जूल्स च आंसर आ गया ठीक है। तो जोड़ा ये नीचे लग्या हुआ 10 की पावर 7 ये नहीं लगूगा थोड़े को आंसर सिर्फ आही आऊगा ठीक है। तो ये सही आंसर 10 की पावर 7 है जोड़ा कट दो थोड़े नहीं लगूगा। एफ फोर्स सी जी अपनी अपवर्ड कंडीशन तो लग रही सी तो फोर्स कड्डोगे रिजल्टेंट फोर्स कढ़ लाँगे आपां किमें आऊगी फिर 3 kg तो लग रही सी मतलब F -3 तो अगे की है इनू kg दे विच आया होया आपां इनू डाइम्स च चेंज कर लिया। डाइम्स की वैल्यू मैं लिखी हुई है ब्रैकेट च सामने पेंसिल नाल तो ये पुट कर दिओ। नैक्सट की कीता आपां प्रिंसीपल यूज़ किया वर्क ते एनर्जी का वो की हुंदा सी आपां ना बी दे विचों बी ए दे विचों बी घटा दिंदे सी आपां ठीक है। यही चीज़ करते सी आपां आर्टिकल च करके आए हैं तो तुसीं भी उही तरीका वरतोगे। सैकेंड दे विचों फस्ट वाली B1 माइनस कर दोगे इत्थे इक्वल टू तो 0 नहीं आऊगा डायरैक्ट माइनस किया होयागा ठीक है। उदों बाद जो सॉल्व करोगे तो थोड़े कोल F की वैल्यू निकल आऊगी। सिमिलरली नैक्सट वाला सम आ ये भी थोनों की दिते हुए आ 2 प्लैंक्स दिते हुए आ ठीक आ। इन्हां दी ओरिजिनल विलोसिटी दिती हुई है 120 मीटर सैकेंड दे विच ते लूज करदा है विलोसिटी 20 एम सैकेंड तो बाद यदि तुसी दोनों प्लैंक्स दी रेशो फाइंड आउट करनी है ठीक है। तो आपां की लैता XY मीटर दे विच थिकनैस लैती है दोनों दे दोनों प्लैंक्स दी R न्यूटन आपां इहदा रेजिडेंस लै लिया। नाउ आपां नूं विलोसिटी दिती हुई सी उन्होंने ने कहा सी 20 सैकेंड बाद ये लूज हो जाता मतलब 120 दे विचों 20 माइनस करोगे तो 100 आ जाऊगा थोड़े कोल। उस तरह सैकेंड दे विचों फस्ट वाला माइनस कर दोगे तो थोड़े कोले रिक्वायर आंसर आ जाऊगा एम तुसी कॉमन बाहर कढ़ के लिख लोगे ये चो। सिमिलरली नैक्सट वाले की पता करोगे नैक्सट वाले का लास्ट अपना 120 तो 100 आया सी तो यदा कितना आ गया फिर 100 लास्ट पॉइंट चकोगे 20 सैकेंड बाद ये भी लूज होंदा गा मतलब 80 100 चो 20 माइनस कर दोगे 80 रह जूगा। सिमिलरली इनू सॉल्व करके लिखोगे डिवाइड करोगे तो थोड़े को रेशो निकल आऊगी फंक्शन की ठीक है। नैक्सट देखो आ हैवी पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन अ वर्टिकल सर्कल रेडियस L मतलब कोई पार्टिकल दिता होया जिहड़ा मूव कर रहा गा सर्कल दे विच उसका रेडियस कितना अपने कोले L पार्टिकल है जिहड़ा प्रोजैक्ट किया गया विलोसिटी U दे नाल लोएस्ट पॉइंट इसका A आ जदों यह रिच करदा गा उदों पॉइंट की हुंदा अपना B तो शो करना आपां जिहड़ी अपने कोले प्रिंसीपल एनर्जी आऊगी इस फॉर्म च आऊगी। तो आपां की कीता सब तो पहला लैट किया BM परपेंडिकुलर B दे उपर वर्टिकल डायामीटर लैता थीटा लै लिया H हाइट सी अपने कोल फंक्शन दी A तो M की वैल्यू कढ़ ली आपां ठीक है। वैल्यू कढ़न तो बाद आपां पिछे करके आए हैं कनैटिक एनर्जी तो पोटैशनल एनर्जी का लैवल हुंदा सी 0 के इक्वल तो दोनों नूं पॉइंट ए दे उपर सॉल्व करोगे पॉइंट ए दे उपर अपने कोले की है कनैटिक एनर्जी की वैल्यू 1/2 mu² ठीक है। तो जी पोटैशनल एनर्जी आ 0 आ रही है। सिमिलरली B पॉइंट के उपर तुसी दोनों दियां दोनों एनर्जीज कढ़ोगे दोनों नूं इक्वल रख के सॉल्व करोगे तो थोड़े कोल U की वैल्यू निकल आऊगी। इक्वल किमें आया अपने कोले की हुंदा सी BA - BB 0 इधर नूं जदों दूसरी कंडीशन नूं दूसरी साइड लैके जाओगे तो यह प्लस का बन जूगा दोनों इक्वल रखिया जानिया ठीक है।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆ ਰਿੰਗ ਆਫ ਮਾਸ ਐਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਵਰਟੀਕਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਚ ਆ ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ ਸਮੂਥ ਪੈਗ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਰੋਡ ਐਂਡ ਐਟ ਦਾ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਸਟਰਿੰਗ ਮਾਸ ਐਮ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਏ ਗਿਵਨ ਆ। ਐਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਆ, ਛੋਟੇ ਵਾਲੀ ਐਮ ਤੋਂ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਿਦ ਪੈਗ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਗਾ ਦੈਟ ਇਟ ਫਸਟ ਕਮ ਟੂ ਰੈਸਟ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਸਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫਟਰ ਫਿਲਿੰਗ ਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਏ ਤੋਂ ਬੀ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਰੋਡ ਲੈਤੀ ਆ, ਸੀ ਪੁਲੀ ਲੈਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿੰਗ ਏ ਆ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਸ ਟੂ ਰੈਸਟ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਤੋਂ ਪੀ ਐਕਸ ਸਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਪੀ ਤੋਂ ਸੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਏ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਰੂਟ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ, ਏ ਗਿਵਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਗਿਵਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਐਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੈਂਸ ਸਟਰਿੰਗ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਪਾਸਡ ਓਵਰ ਦਾ ਪੁਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਐਮ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀ ਈ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੀ ਈ ਫਾਈਨਲ ਪੀ ਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈ, ਕੇ ਈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਮ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਲੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਐਮ, ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆ ਬੁਲੇਟ ਮੂਵ ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵਿਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਯੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਐਂਡ ਪੈਂਟਨਸ ਆ ਫਿਕਸ vertical target to thickness A emerges with horizontal velocity B. Proof that some bullet would have just failed to penetrate the target fully. ठीक है, had the thickness been this average resident to ਪੈਂਟੇਸ਼ਨ being the same in two case, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੁਲੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯੂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਟਾਰਗੇਟ ਦੀ ਅਲਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੈਂਟਲੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਕੀਤੀ ਐਵਰੇਜ ਫੋਰਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਆ, ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢਿਆ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲੈਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕੱਢ ਲਓਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ, ਚੇਂਜ ਕੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B1 B2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਕੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਬੀ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਦੋਨੋਂ ਨਿਕਲਿਆਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਫ ਮਾਸ ਐਮ ਫਾਲ ਫਰੋਮ ਰੈਸਟ, ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਅਬਵ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਮਤਲਬ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਅਬਵ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਐਚ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਰੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਗਾ ਦਾ ਸਮ ਕਨੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਐਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹਾਈਟ ਐਚ ਲੈਤੀ ਆ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਏ ਤੋਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਨੈਟਿਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 1/2 m
ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0, ਉਹ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪੀ ਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਕਲ ਫੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੇ ਵਾਲੀ ਬੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਤਾ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈਤਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਪੀ ਦਾ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਇਆ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਯੂ ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ 2GH ਦਾ। ਵੈਲਿਊਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਆਊਗੀ। ਕਿ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1/2m ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੇ ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਸਿਮੀਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਈ ਕੱਢੋਗੇ, ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਕਰੇ ਤੋਂ MGH ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸੇਮ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਸਟ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ, MGH ਆਇਆ ਸੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮ ਵੀ MGH ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਟਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ।